नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ जिग्नेश सोनपाल शुभम शाळा परिवार वती आपનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। शुभम शाळा परिवार वती चाली रहेला विडियो एज्युकेशन में आज हूँ विज्ञान विषय लईने तमारी समक्ष उपस्थित थयो छूँ। आज आपणे विज्ञानનું प्रकरण 15 આપણું पर्यावरण भणीशुं। प्रकरण 15 આપણું पर्यावरण बोर्डनी परीक्षा माटे आ पाठનું वेटेज है 3 मार्क, जेमां 1 मार्कनो मागे मुजब अने 2 मार्कनो 1 गुणनो प्रश्न पूछवामां आवशे। पहेला जोईए प्रस्तावना, पर्यावरण कोने कहेवाय? तो आपणे अने आपणी आजुबाजुनुं बधुं ज एटले एने पर्यावरण कहेवाय। આપણે पर्यावरणના એક સભ્ય છીએ, એટલા માટે આપણો પણ સમાવેશ આપણા पर्यावरणમાં કરવામાં આવે છે। બધા જ સજીવો ભેગા મળી પછી એ સજીવ, નિર્જીવ અને સજીવ એ બંને સજીવોનો સમાવેશ જે છે એ पर्यावरणમાં કરવામાં આવે છે। દરેકે દરેક સજીવ એકબીજા સાથે જોડાયેલો હોય છે, સંકળાયેલો હોય છે, આંતરક્રિયા કરી અને पर्यावरणની રચના કરે છે। अलग अलग जग्याए पर्यावरण बदलातुं होय छे। जे सजीव जे पर्यावरण में जन्म ले ए पर्यावरण ने ए अनुकूलित थवानो प्रयत्न करतो होय छे। त्यानी आबोहवा छे, त्याना भूमिय परिबळो छे, आ बधा ज परिबळो सजीवने असर करता होय छे। भारतनी वात करीए तो मोसमी आबोहवा धरावतो आपणो देश छे। विविध प्रकारनी भूमि जे छे ए प्रकार धरावे छे। तो आ बधा ज परिबळो जे छे ए सजीव उपर असर करता होय छे। तो जैविक घटको अजैविक घटको भेगा मळीने पर्यावरणनी रचना करे छे। जोईए प्रस्तावना। सजीवोना जीवन अने तेमना विकासने असर करती बधी ज बाह्य परिस्थिति अने परिबळोना सरवाळाने पर्यावरण कहेवाय। दरेके दरेक सजीव जे छे ना विकास माटे असर करती बधी ज परिस्थिति के सजीवने जीवन जीववा माटे जेटला परिबळो जरूरी छे ए बधा ज परिबळो एने पोताना पर्यावरणमांथी प्राप्त थाय छे। तो आ जे असर जे छे एने पर्यावरण तरीके ओळखवामां आवे छे। पर्यावरणमां बे घटकोनो समावेश थाय छे। जैविक एटले जे बधा सजीव छे अने अजैविक एटले जे बधा निर्जीव छे। तो सजीवो अने निर्जीवो एकबीजा उपर परस्पर अवलंबन साधीने एकबीजा उपर आधार राखीने पोतानुं जीवन जीवे छे। वनस्पति जे छे ए पोतानो खोराक बनावे छे, प्रकाश संश्लेषणनी क्रिया करे छे। तो वनस्पति जे छे ए पण वातावरणमांथी कार्बन डाइऑक्साइड ले छे, पाणी जमीनमांथी ले छे अने सूर्यप्रकाश मळे छे। ए पण पोतानो खोराक बनावे छे ने ए खोराक जे छे अन्य परावलंबी सजीवोने प्राप्त रहे छे। तो दरेके दरेक सजीवने पोतानुं जीवन जीववा माटे एकबीजा उपर आधार राखवो पड़े छे। तो आ बधी ज क्रियाओ सजीवो पोताना पर्यावरणमां रहीने करे छे। पृथ्वी पर विविध प्रदेशों की आबोहवा है, भूमि प्रकार है, भूतलीय परिबळो है, बदलता रहता होय छे। हमणां ज वात करीए प्रमाणे कि भारत जे छे मोसमी आबोहवा धरावतो देश है। तो आबोहवा जे छे बदलती रहती होय, अलग अलग प्रकारनी जमीनो जे छे भारत में आवेली है। तो अलग अलग जे छे ए अलग अलग जग्याए प्रदेशोए एनुं पर्यावरण जे छे ए पण बदलतुं रहेतुं होय छे। पृथ्वी पर वनस्पति ने प्राणी सहितना बधा ज सजीवो जे पर्यावरण में जन्मे छे तेमना पर्यावरणने अनुकूलित थाय छे। अत्यारे आपणे जे पर्यावरणमां वसवाट करीए छीए ए पर्यावरणमां आपणे टेवायेला छीए। जो आपणुं पर्यावरण बदले तो एनी असर आपણા शरीर उपर पण थशे। આપણને ખબર છે કે દરેકે દરેક સજીવ પોતાના पर्यावरणમાં વસવાટ કરે છે। એટલા માટે જ મનુષ્યનો સમાવેશ પણ એના पर्यावरणમાં કરવામાં આવ્યો છે। એટલા માટે જ વ્યાખ્યા એવી આપવામાં આવી છે કે આપણે અને આપણી આજુબાજુનું બધું જ એટલે पर्यावरण। मनुष्य जे छे पोतानी घणी बधी एवी प्रवृत्तिने कारणे पर्यावरणने अत्यारे हानि पण पहोंचाडी छे, नुकसान पण कर्युं छे। मुख्य एवी 3 समस्याओ छे के जेने कारणे मनुष्यए पर्यावरणने नुकसान पहोंचाड्युं छे। पहली समस्या वस्ती वधारो, बीजी समस्या शहेरीकरण अने त्रीजी समस्या छे औद्योगिकीकरण। विश्वमां भारत जे छे बीजा नंबर उपर छे वस्तीनी बाबतमां। तो आटली बधी वस्ती वधे छे एने कारणे लोकोने पोतानी जीवन जरूरियातनी वस्तुओ मेळववा माटे पर्यावरण पर आधार राखवो पड़े छे। कोईने कोई संजोगोमां कोईने कोई रीते ए पोताना पर्यावरणने हानि पहोंचाडे छे। औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, आटली बधी वस्ती जे छे तो ए लोकोने रोजगार मळे, रोजीरोटी मळे, आजीविका मळी रहे एटला माटे उद्योगो स्थापवा पड़े, तेना कारणे वृक्षोने कापवा पड़े। शहेरीकरण, सिविलाइजेशन, शहेरीकरण जे छे तो कि गामडामांथी लोको जे छे शहेरो तरफ स्थळांतरण करे छे। गामडाओना कद घटता जाय छे, शहेरो एक्सपांड थता जाय छे।
તો આ બધા જ પરિબળો જે છે એ પર્યાવરણને નુકસાન કરવા માટે ખૂબ જવાબદાર છે. વૃક્ષોનો વિનાશ થાય છે, પ્રદૂષણ ફેલાય છે, જૈવિક વિવિધતામાં ઘટાડો થાય છે, રણનું આગળ વધવું, આ બધી જ સમસ્યાઓ જે છે એ પર્યાવરણને કોઈને કોઈ રીતે અસર પહોંચાડે છે. તો દરેકે દરેક સજીવો પોતાના પર્યાવરણમાં જે વસવાટ કરે છે એ ભેગા મળી આખું એક તંત્ર બનાવે છે. એ તંત્ર જે બને છે એ તંત્રને કહેવામાં આવે છે નિવસન તંત્ર. આ નિવસન તંત્રમાં બધા જ સજીવોનો સમાવેશ થાય, બધા જ નિર્જીવ ઘટકોનો સમાવેશ નિવસન તંત્રમાં કરવામાં આવે છે. તો બધા જ વનસ્પતિઓ, બધા જ પ્રાણીઓ, બધા જ સજીવો ભેગા મળી અને આખું જે તંત્ર બનાવે છે એ તંત્રને કહેવામાં આવે છે નિવસન તંત્ર. 2 માર્ક્સનો ખૂબ અગત્યનો પ્રશ્ન, નિવસન તંત્ર એટલે શું, તેની વિશિષ્ટતાઓ જણાવો. તો બધા જ સજીવો, આ સજીવોમાં કોનો સમાવેશ થાય, તો કે બધા જ સૂક્ષ્મ જીવો, બેક્ટેરિયા છે, વાયરસ છે, બધા જ સૂક્ષ્મ જીવો જે છે એ એમાં આવી જશે. બધા જ મનુષ્યો, બધી જ વનસ્પતિઓ, પ્રાણીઓ, એની સાથે સંકળાયેલું જે આખું ભૌતિક પર્યાવરણ છે, આખું જે બાઉન્ડ્રી બની જાય છે, જે તંત્ર બનાવે છે, એ તંત્રને નિવસન તંત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. નિવસન તંત્રને કહેવાય છે ઇકોસિસ્ટમ. આવું પણ પૂછાય 1 માર્ક્સની વ્યાખ્યામાં, ઇકોસિસ્ટમ એટલે શું? તો નિવસન તંત્રની વ્યાખ્યા લખવાની થશે. બધા જ સજીવો, એમાં કોણ સમાવેશ થાય, તો કે સૂક્ષ્મજીવો, માનવો, વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓ, તેની સાથે સંકળાયેલા ભૌતિક પર્યાવરણ વચ્ચે જે આંતરક્રિયા કરે છે, એકબીજા ઉપર જે આધાર રાખીને જે તંત્ર બનાવે છે, એ તંત્રને કહેવામાં આવે છે નિવસન તંત્ર. આ નિવસન તંત્ર જે બને છે એની ઘણી બધી વિશિષ્ટતાઓ છે. કઈ વિશિષ્ટતાઓ છે? તો કે પહેલી વિશિષ્ટતા, નિવસન તંત્ર કાં તો નાનું હોઈ શકે કાં તો મોટું હોઈ શકે. જંગલનો કોઈ વિસ્તાર છે, રણ છે, આ બધા બહુ મોટા નિવસન તંત્ર છે. પણ નાનું એક તળાવ હોય, એક સરોવર હોય, એક બગીચો હોય, તો એ બધા નાના નિવસન તંત્ર છે. તો નિવસન તંત્ર કાં તો નાનું હોઈ શકે કાં તો મોટું હોઈ શકે. દરેક સજીવ પોતાના ભૌતિક પર્યાવરણ સાથે આંતરક્રિયાથી સંકળાયેલા છે. દરેકે દરેક સજીવ પોતાના પર્યાવરણમાં આખું એક તંત્ર બનાવે છે, એ તંત્રમાં રહીને જ વસવાટ કરે છે. તો દરેકે દરેક સજીવ પોતાના નિવસન તંત્રમાં ભૌતિક પરિબળો ઉપર પણ આધાર રાખીને જીવન જીવે છે. દરેક નિવસન તંત્રને ચોક્કસ બંધારણ છે, વિવિધ પ્રકારના જૈવિક અજૈવિક ઘટકો વડે એની રચના થાય છે અને વિવિધ પ્રકારના કાર્ય કરવા માટે નિવસન તંત્ર જવાબદાર છે. જો કોઈ એક નાનું નિવસન તંત્ર હોય તો અન્ય નિવસન તંત્ર સાથે ભળી જાય છે. જેમ કે નિવસન તંત્રના પ્રકાર ઉપર હમણાં આપણે જોઈએ તો નદીઓ જે છે એ સરોવરને મળી જાય છે, તો એક નદી જે છે એ પણ એક નિવસન તંત્ર છે. તો કોઈ એક નિવસન તંત્ર અન્ય નિવસન તંત્ર જેમ કે દરિયો એમાં ભળી જાય છે. તો આ રીતે નિવસન તંત્ર જે છે એ દરેકે દરેક સજીવની આંતરક્રિયા સાથે ખૂબ સંકળાયેલું છે. નિવસન તંત્રના કેટલા પ્રકાર પડે? તો વસવાટના આધારે નિવસન તંત્રના 2 પ્રકાર પડે છે. એક સ્થળ જ કહેવાય અને બીજું કહેવાય જલજ. એટલે આપણને ખબર પડી જાય કે સ્થળ જ એટલે જમીન પરનું નિવસન તંત્ર. ચલો, જમીન ઉપર કયા કયા નિવસન તંત્ર હોય? તો કે જંગલ છે, રણ પ્રદેશ છે, તૃણભૂમિના ઘાસના મેદાનો છે. આ બધા જ નિવસન તંત્ર જે છે એને જમીન પરના નિવસન તંત્ર કહેવાય. તો બીજો પ્રકાર પડે છે જલજ નિવસન તંત્ર, જેને કહેવાય પાણીનું નિવસન તંત્ર. 2 પ્રકારનું પાણી અવેલેબલ છે, કાં તો મીઠું પાણી અને કાં તો ખારું પાણી. તો કે મીઠા જળમાં તો કે નદી આવે, તળાવ આવે, ઝરણા આવે, સરોવર આવે. જ્યારે ખારા જળમાં આવશે દરિયો. 1 માર્કનો મોસ્ટ એમ્બી ક્વેશ્ચન, ખારા જળનું નિવસન તંત્રનું નામ જણાવો. તો દરિયો જે છે એ ખારા જળનું નિવસન તંત્ર છે. બોર્ડની એક્ઝામ માટે ખૂબ અગત્યનો ક્વેશ્ચન, 1 માર્કમાં પૂછાઈ શકે એ ક્વેશ્ચન. દરિયો જે છે એ ખારા જળનું નિવસન તંત્ર છે. ઓકે, નેક્સ્ટ ટોપિક છે નિવસન તંત્રના ઘટકો. તો આપણે ભણ્યા કે દરેક સજીવો જે છે એ પોતાનું ભૌતિક પર્યાવરણ બનાવે છે. તો એ ભૌતિક પર્યાવરણ બનાવવા માટે કયા કયા ઘટકો એના ઉપર અસર કરે છે? તો આ નિવસન તંત્રના ઘટકોને 3 કક્ષામાં વિભાજિત કરી શકાય. પહેલું જે છે એને કહેવાય જૈવિક ઘટકો, બીજું જે છે એને કહેવાય અજૈવિક ઘટકો અને ત્રીજો જે છે પ્રકાર એને કહેવાય વિઘટકો. તો આપણને એટલી તો ખબર છે કે જૈવિક એટલે જેનામાં જીવ હોય, જે સજીવ છે એને જૈવિક ઘટકો કહેવાય. અજૈવિક એટલે કેવા? તો કે જેનામાં જીવ નથી. બરાબર, નિર્જીવ ઘટકો જે છે એ બધાને અજૈવિક ઘટકો કહેવાય. અને વિઘટકો તો કે જ્યારે કોઈ સજીવ મૃત્યુ પામે તો એના શરીરમાં જે રહેલા જટિલ ઘટકો છે એનું સરળ સ્વરૂપમાં રૂપાંતર કરવા માટે
વિઘટકો અને રૂપાંતરકો પણ એટલી જ અગત્યની ભૂમિકા ભજવે છે. પહેલાં જોઈએ જૈવિક ઘટકો. બધા જ સજીવો જે છે એનો સમાવેશ જૈવિક ઘટકોમાં થાય છે. આ જૈવિક સજીવોને બે વિભાગમાં વિભાજિત કરી શકાય. એક કહેવાય ઉત્પાદક સજીવ અને બીજાને કહેવાય ઉપભોક્તા સજીવ. ઉત્પાદક એટલે ઉત્પાદન કરવું. શેનું ઉત્પાદન કરવું? તો કે ખોરાકનું. ખોરાકનું ઉત્પાદન કોણ કરે? તો કે લીલી વનસ્પતિ. તો લીલી વનસ્પતિ જે છે એ પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા કરે, ફોટોસિન્થેસિસ. લીલી વનસ્પતિ જે છે એના કોષમાં, વનસ્પતિ કોષમાં ખાસ અગત્યની એક અંગિકા છે જેનું નામ છે હરિતકણ. આ હરિતકણ નામની અંગિકા જે છે એની પાસે ક્લોરોફિલ નામનું રંજક દ્રવ્ય છે. આ ક્લોરોફિલ નામના રંજક દ્રવ્યની મદદથી લીલી વનસ્પતિ જે છે એ પોતાનો ખોરાક બનાવે છે. ખોરાકમાં શું બનાવે? તો કે ગ્લુકોઝનું નિર્માણ કરે છે. તો ગ્લુકોઝ જે છે એનું અણુસૂત્ર થશે. કોઈ પણ કાર્બનિક સંયોજનમાં 3 તત્વો હોય, એક કાર્બન હોય, એક ઓક્સિજન હોય અને એક હાઇડ્રોજન હોય, CHO. યાદ રાખવા માટે આગળ 6, પાછળ 6, 6 ને 6 12. આ થઈ ગયું ગ્લુકોઝનું અણુસૂત્ર. 1 માર્કનો પ્રશ્ન. ગ્લુકોઝનું અણુસૂત્ર જણાવો. C6H12O6. તો લીલી વનસ્પતિ જે છે એ સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને પાણીની મદદથી, ક્લોરોફિલની મદદથી પોતાનો ખોરાક પોતાની જાતે બનાવે છે. તો એટલા માટે વનસ્પતિએ પોતાના ખોરાકનું નિર્માણ પોતાની જાતે કર્યું, ઉત્પાદન જાતે કર્યું. એટલા માટે લીલી વનસ્પતિને કહેવાય ઉત્પાદક સજીવ. ઘણી ખરી લીલ છે, ઘણા ખરા બેક્ટેરિયા છે, એ લોકો પણ ક્લોરોફિલ જેવું રંજક દ્રવ્ય ધરાવે છે. એટલા માટે એ લોકો પણ પોતાનો ખોરાક પોતાની જાતે બનાવી શકે છે. તો પોતાનો ખોરાક પોતાની જાતે બનાવતા હોય એવા સજીવોને કહેવાય સ્વાવલંબી સજીવો. સ્વ એટલે પોતાની જાતે. પોતાની જાતે પોતાના ખોરાકનું નિર્માણ કરનારા હોય એ સજીવોને કહેવાય સ્વાવલંબી સજીવો. તો જૈવિક ઘટકો બે વિભાગમાં વિભાજિત થાય છે, ઉત્પાદકો અને ઉપભોક્તાઓ. જે સજીવો પોતાના ખોરાકનું નિર્માણ જાતે કરે એને કહેવાય ઉત્પાદકો. મૂવ ઓન ધ નેક્સ્ટ. ઉપભોક્તા. ઉપભોક્તા, ભોક્તા એટલે બીજા ઉપર આધાર હોય એવા. વનસ્પતિને બાદ કરતા બધા જ પ્રાણીઓ જે છે એ ઉપભોક્તા છે. આપણને પણ વાતાવરણનો સૂર્યપ્રકાશ મળે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ મળે, પાણી મળે, પરંતુ આપણો કોષ જે છે એ પ્રાણી કોષ કહેવાય. આપણામાં હરિતકણ નામની અંગિકા નથી, એનો અભાવ છે. ક્લોરોફિલ નથી મળતો, એટલા માટે આપણે ખોરાકનું નિર્માણ જાતે કરી શકતા નથી. તો ખોરાકનું નિર્માણ જાતે ન કરી શકતા હોવાથી આપણે ખોરાક મેળવવા માટે કોના ઉપર આધાર રાખવો પડે છે? સ્વાવલંબી સજીવો ઉપર, વનસ્પતિ ઉપર આપણે આધાર રાખવો પડે. તો ખોરાક મેળવવા માટે વનસ્પતિ ઉપર આધાર રાખવો પડે, એટલા માટે એવા સજીવોને કહેવાય ઉપભોક્તા સજીવો. બધા જ પ્રાણીઓ જે છે એ ઉપભોક્તા સજીવોમાં સમાવેશ થાય છે. જે સજીવો ખોરાક માટે અન્ય પર આધાર રાખતા હોય એને ઉપભોક્તા સજીવ કહેવાય. બધા જ વિષમપોષી છે, બધા જ ખોરાક મેળવવા માટે અન્ય ઉપર આધાર રાખે છે. અને તમે કહી શકો પરાવલંબી. પર એટલે બીજા ઉપર, અવલંબન એટલે આધાર રાખનારા. તો બીજા ઉપર જે આધાર રાખનારા હોય એને કહેવાય પરાવલંબી સજીવો, એને કહેવાય ઉપભોક્તાઓ. આ સજીવોને 4 કક્ષાઓમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યા છે. પહેલી કક્ષા જે છે ને કહેવાય તૃણાહારી. તૃણ એટલે ઘાસ. તો જે સજીવો ખોરાક મેળવવા માટે લીલી વનસ્પતિનો ઘાસ તરીકે ઉપયોગ કરે છે એને કહેવામાં આવે છે તૃણાહારી સજીવો કે તૃણાહારી પ્રાણીઓ. ગાય છે, બકરી છે, હરણ છે, આ એ બધા સજીવો કેવા આવશે? તૃણાહારી સજીવોમાં સમાવિષ્ટ થાય છે. પછી આવે જશે માંસાહારી. તો કે અન્ય માંસાહારી પ્રાણી જે છે, અન્ય પ્રાણી જે છે એનું ભક્ષણ કરતા હોય એને કહેવાય માંસાહારી પ્રાણીઓ. આવા સજીવોને 2 કક્ષામાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યા છે. એકને કહેવાય દ્વિતીય કક્ષાના અને એકને કહેવાય તૃતીય કે ઉચ્ચ કક્ષાના. આમાં 2 કક્ષાઓ પડે છે માંસાહારીઓમાં, દ્વિતીય કક્ષાના અને તૃતીય કે ઉચ્ચ કક્ષાના. તો દ્વિતીય કક્ષામાં શું હોય? તો કે જે માત્ર તૃણાહારી પ્રાણીને જ ખાતા હોય એને કહેવાય દ્વિતીય કક્ષાના માંસાહારી પ્રાણીઓ. અને તૃતીય કે ઉચ્ચ કક્ષાના કોને કહેવાય? તો કે જે અન્ય માંસાહારી પ્રાણીનો એટલે કે દ્વિતીય કક્ષાના સજીવનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરતા હોય એને કહેવાય તૃતીય કે ઉચ્ચ કક્ષાના માંસાહારીઓ. તો માંસાહારી સજીવોને 2 વિભાગમાં વિભાજિત કર્યા છે, દ્વિતીય કક્ષાના અને તૃતીય કક્ષાના. દ્વિતીય કક્ષાના કહેવાય તો કે જે તૃણાહારીનો ઉપયોગ કરતા હોય એને કહેવાય દ્વિતીય કક્ષાના.
જે માંસાહારી પ્રાણીઓ દ્વિતીય કક્ષાનો ઉપયોગ કરતા હોય એને કહેવાય ઉચ્ચ કક્ષાના. પછી આવે છે સર્વાહારી. સર્વ એટલે બધું જ. વનસ્પતિ પણ ખાતા હોય, પ્રાણીઓનો પણ ઉપયોગ કરતા હોય. તો ખોરાક તરીકે વનસ્પતિ અને પ્રાણી બંનેનો ઉપયોગ કરતા હોય એવા સજીવોને કહેવાય સર્વાહારી પ્રાણીઓ, સર્વભક્ષી પ્રાણીઓ. તમે એને કહી શકો. હજી એક શબ્દ છે મિશ્રાહારીઓ. મિશ્રમાં બધું જ ખાય છે, વનસ્પતિ પણ ખાય છે, પ્રાણી પણ ખાય છે, એટલા માટે એને કહેવાય મિશ્રાહારી સજીવો. મનુષ્ય છે, વંદો છે, ઉંદર છે, કૂતરો છે, બિલાડી છે, આ બધા જ સજીવો જે છે એ મિશ્રાહારી સજીવો છે. ચોથી કક્ષા છે પરોપજીવીઓ. એ શું કરશે? તો કે યજમાન સજીવોમાંથી પોષક દ્રવ્યોનું સીધું શોષણ કરે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ એક વનસ્પતિની વાત કરીએ. આ વનસ્પતિને આપણે કહીએ છીએ યજમાન વનસ્પતિ. એની સાથે જે છે એક અમરવેલ નામની વેલ ખૂબ જ ગાઢ સંપર્કમાં જોડાયેલી હોય છે. તો અમરવેલ જે છે એને કહેવાય મહેમાન. તો અમરવેલ નામની વનસ્પતિ જે છે, અમરવેલ જે છે એ યજમાન વનસ્પતિ સાથે ખૂબ જ ગાઢ સંપર્કમાં જોડાયેલી હોય છે. એ કાંઈ નહીં કરે, ખોરાક પણ નહીં બનાવે. યજમાન વનસ્પતિ દ્વારા બનેલા ખોરાકમાંથી પોતે ભાગ પડાવે છે. યજમાનને કોઈ પ્રકારનો ફાયદો નથી કરતું, પરંતુ નુકસાન પહોંચાડે છે. તો અન્ય સજીવોમાંથી જ ખોરાક જે છે એ મેળવતા હોય એવા સજીવને કહેવાય પરોપજીવી સજીવો. પ્લાઝ્મોડિયમ છે, અમરવેલ છે, એ પરોપજીવી સજીવો છે. ત્રીજો ઘટક આવે છે વિઘટકો. વિઘટકો શું કરતા હોય? તો કે જ્યારે કોઈ સજીવ મૃત્યુ પામે, એના સજીવ શરીરમાં રહેલા જે જટિલ ઘટકો છે એનું જટિલ ઘટકોનું સરળ સ્વરૂપમાં રૂપાંતર કરવું પડે. તો જટિલ સ્વરૂપમાંથી રૂપાંતર કરવું પડે, જટિલ સ્વરૂપમાંથી એનું વિઘટન કરવું પડે. તો એ વિઘટન અને રૂપાંતર કરતા હોય એવા સજીવોને વિઘટકો અને રૂપાંતરકો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો જટિલ કાર્બનિક પદાર્થનું સરળમાં રૂપાંતર કરતા હોય એને વિઘટકો કે રૂપાંતરકો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બેક્ટેરિયા અને ફૂગ છે એ જ્યારે સજીવ મૃત્યુ પામે ત્યારે એ સજીવ શરીરમાં અંદર પ્રવેશી અને જટિલ અંગો જે છે એનું સરળ સ્વરૂપમાં રૂપાંતર કરીને વિઘટન કરતા હોય છે. આમ નિવસન તંત્રમાં મુખ્ય 3 પ્રકારના ઘટકો ભાગ ભજવે છે: જૈવિક ઘટકો, અજૈવિક ઘટકો અને વિઘટકો. બધા જ સજીવો એટલે એને કહેવાય જૈવિક ઘટકો, બધા જ નિર્જીવ ઘટકો એટલે એને કહેવાય અજૈવિક ઘટકો, અને જટિલ પદાર્થનું સરળમાં રૂપાંતર કરતા હોય એને કહેવાય વિઘટકો. નિવસન તંત્રના જે સજીવો છે એ એકબીજા સાથે હળી મળીને આંતરક્રિયા કરીને એક આહાર શૃંખલાની રચના કરે છે. આહાર શૃંખલા જે છે એને કહેવામાં આવે છે ફૂડ ચેઇન. ચેઇન એટલે સાંકળ, સાંકળ એટલે શૃંખલા. નિવસન તંત્રનો એક સજીવ બીજા ઉપર આધાર રાખે છે, બીજો સજીવ ત્રીજા ઉપર આધાર રાખે છે અને એક આખી કડી બને છે. એ જે કડી બને છે એ કડીને કહેવામાં આવે છે આહાર શૃંખલા. દરેકે દરેક સજીવને પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટે નિવસન તંત્રમાં ખોરાક મેળવવો પડે. સ્વાવલંબી સજીવો જેવા છે જે પોતાનો ખોરાક પોતાની જાતે બનાવી શકે છે. બધા જ વિષમપોષી સજીવને ખોરાક મેળવવા માટે વનસ્પતિ ઉપર આધાર રાખવો પડે છે. તો દરેકે દરેક સજીવ ખોરાક મેળવવા માટે જે સ્પર્ધા કરે છે, એકબીજા ઉપર આધાર રાખે છે અને આખી જે કડી બને છે એ કડીને કહેવામાં આવે છે આહાર શૃંખલા, ફૂડ ચેઇન. નિવસન તંત્રમાં સજીવો તેમની ખોરાકની જરૂરિયાત માટે પરસ્પર એકબીજા ઉપર આધાર રાખે છે. સ્વાવલંબી સજીવો જે છે એ સૂર્યપ્રકાશ, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, પાણી, ક્લોરોફિલ એની મદદથી ગ્લુકોઝનું નિર્માણ કરે છે. સૌર ઉર્જાનું રાસાયણિક ઉર્જામાં રૂપાંતર કરી અને ગ્લુકોઝ બનાવે છે. એ ગ્લુકોઝ ત્યાર પછીના અલગ અલગ તબક્કામાં આવેલા સજીવો માટે પ્રાપ્ય બને છે. તો ક્રમિક રીતે એકબીજા ઉપર ખોરાક માટે આધાર રાખતા હોય એ બધા જ સજીવો શેની રચના કરે છે? આહાર શૃંખલાની રચના કરે છે. આહાર શૃંખલા અલગ અલગ સ્તરો ઉપર ભાગ લઈ રહેલા સજીવોની શૃંખલા છે. અલગ અલગ કક્ષાઓ ઉપર સજીવો હોય, જે આપણે હમણાં ભણ્યા ઉપભોક્તા સજીવો, તૃણાહારી આવે, માંસાહારી આવે, મિશ્રાહારી આવે. તો અલગ અલગ સજીવો જે છે એ પોતાના સ્તરના સજીવો ભેગા મળી અને આખી એક જે સાંકળ બનાવે છે, આખી એક જે શૃંખલા બનાવે છે, એ શૃંખલાને આહાર શૃંખલા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ આહાર શૃંખલા જે છે એને અલગ અલગ તબક્કાઓ છે, એને અલગ અલગ પગથિયા છે, એને અલગ અલગ ચરણ છે.
તો એ જે તબક્કા જે છે, પગથિયા છે, એને પોષક સ્તર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે આહાર શૃંખલા 3 કે 4 જ પગથિયાની હોય. એક માસનો પ્રશ્ન. આહાર શૃંખલા 3 કે 4 પગથિયાની બનેલી હોય છે. આ વિધાન સાચું છે કે ખોટું? તો આ વિધાન સાચું છે. આહાર શૃંખલા 3 કે 4 પગથિયાની બનેલી હોય છે. દરેક પગથિયા જે છે એને એક નામ આપવામાં આવ્યું છે, જેને કહેવામાં આવે છે પોષક સ્તર. તો આહાર શૃંખલાની રચનાના દરેક પગથિયાને પોષક સ્તર કહેવાય અને આહાર શૃંખલા 3 થી 4 પગથિયાની બનેલી હોય છે. અમુક એક્ઝામ્પલ જોઈએ, વધારે આઈડિયા ક્લિયર થશે. લીલી વનસ્પતિ ખોરાક બનાવ્યો છે, ગ્લુકોઝનું નિર્માણ કર્યું છે. તો આ ખોરાક જે છે એ કોને પ્રાપ્ય બનશે? સસલાને. સસલું તૃણહારીમાં આવી જશે. આ સસલાને કોણ ખાશે? બિલાડી ખાશે. દ્વિતીય કક્ષાનું ઉપભોગી સજીવ, અને એને કોણ ખાશે? એનાથી વધારે જે ઉચ્ચ કક્ષામાં આવતું હોય એ માંસાહારી પ્રાણી એનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરી અને આખી જે છે આહાર શૃંખલાનું નિર્માણ કરશે. બીજું એક્ઝામ્પલ જોઈએ, ઘાસ, એને કોણ ખાશે? કીટકોનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કોણ કરશે? દેડકા કરશે. દેડકા જે છે એને કોણ ખાશે? તો કે પક્ષીઓ. તો આ દરેક સજીવો જે છે ભેગા મળીને એક આહાર શૃંખલા બનાવે છે. લીલ છે, જો તળાવની કે સરોવરની વાત કરીએ તો લીલ જે છે એને કોણ ખાશે? નાના પ્રાણીઓ ખાશે. આ નાના પ્રાણીને કોણ ખાશે? નાની માછલીઓ ખાશે. અને આ માછલીને કોણ ખાશે? મોટી માછલીઓ ખાશે. તો આ પ્રમાણે ખોરાક મેળવવા માટે એક સજીવ બીજા ઉપર આધાર રાખીને આખી જે શૃંખલા બનાવે છે એ શૃંખલાને આહાર શૃંખલા કહેવાય. જો એને આપણે પિરામિડ સ્વરૂપે દર્શાવીએ તો અહીંયા બોર્ડ ઉપર છે એ પ્રમાણે આપણે પિરામિડ સ્વરૂપે રજૂઆત કરી શકીએ. શરૂઆત કરશું નીચેથી. સૌથી નીચેના સ્તરમાં આવે છે ઉત્પાદકો, એટલે કે લીલી વનસ્પતિ જે ખોરાકનું નિર્માણ કરે છે. આ ઉત્પાદક સજીવનો ઉપયોગ કોણ કરશે? તો કે પ્રાથમિક ઉપભોગીઓ. ગાય, ભેંસ, તૃણાહારી જે પ્રાણીઓ છે એ બધા જ પ્રાથમિક ઉપભોગીઓ છે. તો એ બીજું પોષક સ્તર બનાવે છે. પહેલા પોષક સ્તરમાં કોણ આવશે? ઉત્પાદક સજીવો, લીલી વનસ્પતિ. બીજામાં આવશે પ્રાથમિક ઉપભોગીઓ. ત્રીજામાં કોણ આવશે? તો કે નાના કક્ષાના જે માંસાહારી પ્રાણીઓ છે એ બધા જ દ્વિતીય ઉપભોગીઓ છે. અને સૌથી ઉચ્ચ કક્ષાના જે માંસાહારીઓ છે એ બધા જ તૃતીય ઉપભોગીઓ છે. એટલે પહેલું સ્તર, બીજું સ્તર, ત્રીજું સ્તર, ચોથું સ્તર. આ પહેલું પગથિયું, બીજું પગથિયું, ત્રીજું પગથિયું, ચોથું પગથિયું. તો આ 4 પગથિયાથી આહાર શૃંખલાની રચના થાય છે. આ દરેક જે પગથિયા છે એને પોષક સ્તર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આહાર શૃંખલામાં દરેક ચરણ હોય, તબક્કા હોય, કડી હોય, કોઈ પણ શબ્દનો ઉપયોગ કરી શકાય. એ દરેક તબક્કાને પોષક સ્તર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હમણાં જ ડિસ્કશન કર્યું એ પ્રમાણે પોષક સ્તર કેટલા પગથિયાથી બનેલી હોય છે? 3 કે 4 પગથિયાથી. સૌથી પહેલા આવશે ઉત્પાદક સજીવો. નીચેનો જે ભાગ છે ઉત્પાદક સજીવો એ બધા જ પ્રથમ પોષક સ્તરમાં આવે છે. આપણે નંબર આપવા હોય તો આને આપણે પ્રથમ પોષક સ્તર કહી શકીએ, આને આપણે બીજું પોષક સ્તર કહી શકીએ, આને આપણે ત્રીજું પોષક સ્તર કહી શકીએ, આને આપણે ચોથું પોષક સ્તર કહી શકીએ. તો ઉત્પાદકો જે છે પ્રથમ પોષક સ્તરમાં આવે છે. એ પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા કરે અને સૂર્યપ્રકાશ મળે એટલે સૌર ઉર્જાનું ગ્લુકોઝમાં રૂપાંતર કરવા માટે રાસાયણિક ઉર્જા જે છે એમાં રૂપાંતર કરે અને પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવે છે. એટલા માટે ઉત્પાદક સજીવો બધા કેવા છે? સ્વાવલંબી. પોતાનો ખોરાક પોતાની જાતે જ બનાવે છે. ઉપભોગીઓ ખોરાક મેળવવા માટે ઉત્પાદકો ઉપર આધાર રાખે છે. તો કે પહેલું જે લેયર છે એ બધા જ સ્વાવલંબીઓ છે. બાકીના જે બધા લેયર્સ છે એ બધા જ વિષમપોષીઓ કે પરાવલંબી કહી શકાય. તો કે ઉપભોગીઓ જે છે એ ખોરાક મેળવવા માટે અન્ય સજીવોમાંથી ઉર્જા મેળવે છે. તેમાં કયા કયા સજીવો આવશે? તો કે સૌથી પહેલા આવશે તૃણહારી સજીવો, એને કહેવાય પ્રાથમિક ઉપભોગીઓ. બીજા સ્તરની રચના કોણ કરે છે? તો કે બધા જ તૃણહારી પ્રાણીઓ. સસલું છે, ગાય છે, હરણ છે, કે જે માત્ર ને માત્ર લીલી વનસ્પતિનો જ ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે છે એ બધા જ સજીવો તૃણહારી છે. તો એ કયું પોષક સ્તર બનાવે છે? દ્વિતીય પોષક સ્તર. હવે પહેલા પોષક સ્તરમાં આવશે ઉત્પાદકો, બીજા પોષક સ્તરમાં આવશે તૃણાહારીઓ. તો ત્રીજું પોષક સ્તર. આ ત્રીજું પોષક સ્તરમાં કોણ આવે? તો કે નાના માંસાહારીઓ જે છે એ બધા જ પ્રાણીઓ દ્વિતીય પોષક સ્તરમાં આવી જાય છે. એ બધા દ્વિતીય ઉપભોગી કહેવાય અને તૃતીય પોષક સ્તર બનાવે છે. કન્ફ્યુઝન ન થાય. પોષક સ્તર કહીએ તો ત્રીજું પોષક સ્તર, અને એમાં સજીવો કયા આવે? તો કે દ્વિતીય ઉપભોગીઓ. પોષક સ્તર ચોથું હોય તો એમાં આવશે તૃતીય ઉપભોગીઓ. એમાં બધા જ મોટા માંસાહારી પ્રાણી આવી જશે જે તૃતીય ઉપભોગીઓ છે અને જે ચોથું પોષક સ્તર બનાવે છે. આમ નિવસન તંત્રની રચના કરતા 4 પોષક સ્તરોમાં સૌથી પહેલા સ્તરમાં આવશે ઉત્પાદકો, બીજા પોષક સ્તરમાં આવશે બધા જ તૃણાહારી પ્રાણીઓ,
ત્રીજા પોષક સ્તરમાં આવશે નાના માંસાહારી પ્રાણીઓ અને ચોથા પોષક સ્તરમાં આવશે મોટા માંસાહારી પ્રાણીઓ. તો અલગ અલગ કક્ષાના સજીવો પોતાના પોષક સ્તરમાં વસવાટ કરી અને એક શૃંખલા બનાવે છે. આ શૃંખલાને આહાર શૃંખલા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આહાર શૃંખલા પછી નિવસન તંત્ર જે છે એમાં ઉર્જાનું વહન કઈ રીતે થાય છે? તો કે સ્વાવલંબી સજીવો જે છે ખોરાક બનાવે છે. એ સ્વાવલંબી સજીવનો ઉપયોગ વિષમપોષી સજીવો પરાવલંબી સજીવો જે છે એ ખોરાક તરીકે કરે છે. તો જ્યારે ખોરાક એક સ્તરમાંથી બીજા સ્તરમાં જાય છે ત્યારે સાથે સાથે ઉર્જાનું વહન પણ થતું હોય છે. તો આ ઉર્જાનું વહન કઈ રીતે થાય છે એ હવે નિવસન તંત્રમાં આપણે ભણશું. તો કે આહાર શૃંખલામાં જે પોષક સ્તરો બન્યા છે એ પોષક સ્તરમાં સૌથી પહેલું પોષક સ્તર આવે છે ઉત્પાદક સજીવો. આ ઉત્પાદક સજીવો જે છે એ સ્વાવલંબી સજીવો છે જે પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા કરી પોતાના ખોરાકનું નિર્માણ કરે છે. એમણે બનાવેલો જે ખોરાક છે ગ્લુકોઝ છે, જેનું અણુસૂત્ર છે C6H12O6. આ ગ્લુકોઝ જે છે એ અન્ય લેયરના જે સજીવો છે એને પ્રાપ્ય બને છે. તો સૌથી પહેલાં સૂર્યપ્રકાશ મળે છે ઉત્પાદક સજીવોને. ઉત્પાદક સજીવો જે છે એ સૌર ઉર્જાનો ઉપયોગ કરી એનું રૂપાંતર કરે છે રાસાયણિક ઉર્જામાં અને પોતાના ખોરાકનું નિર્માણ કરે છે. આ ખોરાક જે બને છે એ ખોરાક એના પછીના જે સ્તર છે, એના પછીનો જે તબક્કો છે, કડી છે, એને પ્રાપ્ય બને છે. તો ઉત્પાદક દ્વારા જે બનેલો ખોરાક જે છે એ તૃણાહારીઓને પ્રાપ્ય થાય છે. એ તૃણહારી સજીવો જ્યારે ખોરાક પોતાનો લે છે ત્યાર પછી એનો જ્યારે કોઈ અન્ય પ્રાણીઓ માંસાહારીઓ શિકાર કરીને એનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરે એટલે હવે એ ઉર્જા જે છે એ એના ઉપરના સ્તરના સજીવોમાં જાય છે. અને ત્યાર પછી જે ત્રીજા તબક્કાના પ્રાણીઓ છે એનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ થાય એટલે એ ઉર્જા જે છે એ સૌથી ઉપરના ચોથા પોષક સ્તરમાં જે છે એ ઉર્જા જાય છે. અહીંયા બાબત ખાસ એક નોંધવા જેવી છે કે જ્યારે સૂર્યપ્રકાશ દ્વારા વનસ્પતિ ખોરાક બનાવે છે એની પાસે જેટલી ઉર્જા છે એ ઉર્જા પાછી ક્યારેય એના આગળના સ્તરમાં પ્રાપ્ય નથી થતી. સૂર્યપ્રકાશે જેટલી ઉર્જા વનસ્પતિને આપી છે એ એને પોતાની પાસે જ રાખવાની થશે. વધેલી ઉર્જા ક્યારેય એ સૂર્યને પાછી આપી શકે નહીં. બને તો જ્યારે ઉર્જાનું વહન એક તબક્કામાંથી બીજા તબક્કામાં થતું હોય ત્યારે ઉર્જાનો વ્યય થશે. ઉપયોગી નહીં હોય એ ઉર્જાનો બગાડ થઈ જશે, બિનજરૂરી હશે ઉર્જા વ્યય પામશે. પણ એ પોતાના જે તબક્કામાંથી જેની પાસેથી ઉર્જા લીધી છે એને ક્યારેય પાછી પરત આપી શકશે નહીં. અહીંયા જે છે આપણે ચાર્ટ દ્વારા પહેલાં સમજીએ. સૌથી પહેલાં સૂર્યપ્રકાશ જે છે એ કોને પ્રાપ્ય બને છે? ઉત્પાદક સજીવને, એટલે કે લીલી વનસ્પતિને. લીલી વનસ્પતિને જે ઉર્જા મળે છે, જે ખોરાક બનાવે છે એનો ઉપયોગ કરે છે તૃણાહારી સજીવો. આ તૃણાહારી સજીવનો ઉપયોગ કરે છે માંસાહારી સજીવો. આ માંસાહારી સજીવોનો ઉપયોગ કરે છે ઉચ્ચ કક્ષાના માંસાહારીઓ. હવે જ્યારે ઉર્જાનું વહન એકમાંથી બીજા તબક્કામાં થાય છે ત્યારે જો વધેલી ઉર્જા હશે તો એનો વ્યય થઈ જશે, પરંતુ એ પોતાના આગળના સ્તરને ક્યારેય આપી શકશે નહીં. તૃણાહારી પ્રાણીઓ જે છે એ ઉત્પાદકોને વધેલી ઉર્જા આપી શકે નહીં, એનો શું થઈ જાય? વ્યય થઈ જાય. માંસાહારી પ્રાણીઓ જે છે એ વધેલી ઉર્જા કોને? તો કે તૃણાહારીને આપી શકે નહીં, એ ઉર્જાનો શું થઈ જાય? વ્યય થઈ જતો હોય છે. તો અહીંયા એક બાબત ખાસ નોંધવા જેવી છે કે અહીંયા ઉર્જા જે છે એ માત્ર એક જ દિશામાં થાય છે. ઉર્જાનું વહન એક જ દિશામાં થાય છે. તો ઉર્જાના વહન માટે જો એક જ રસ્તો પ્રાપ્ત હોય તો એને કહેવાય એક માર્ગીય વહન. હંમેશા નિવસન તંત્રમાં ઉર્જાનું વહન એક માર્ગીય જ હોય છે, વન વે જ ડિરેક્શન હોય. ક્યારેય ઉપર ગયેલી ઉર્જા એના આગળના સ્તરને ક્યારેય પ્રાપ્ય થશે નહીં. એક માર્ગનો પ્રશ્ન, નિવસન તંત્રમાં ઉર્જાનું વહન કયા માર્ગે થાય છે? એક માર્ગે થાય છે. ખરા ખોટામાં પણ પૂછાઈ શકે, નિવસન તંત્રમાં ઉર્જાનું વહન દ્વિમાર્ગી થાય છે, તો કે આપેલું વિધાન ખોટું છે. આ રીતનો ક્વેશ્ચન આના ઉપરથી પૂછાઈ શકે. તો સૂર્યપ્રકાશ દ્વારા જે ઉર્જા જે છે એનો ઉપયોગ કરશે ઉત્પાદકો. લીલી વનસ્પતિ વધેલી ઉર્જાનો વ્યય થઈ જશે, પાછી આપી શકશે નહીં. આ ઉત્પાદકો જે છે એનો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કોણ કરશે? તૃણાહારીઓ. વધેલી ઉર્જાનો વ્યય થઈ જશે, ઉર્જા આગળના પોષક સ્તરને ક્યારે પણ પ્રાપ્ય નહીં બને. આમ દરેકે દરેક સ્તરમાં ઉર્જાનું વહન થાય છે. આ ઉર્જાનું વહન એક જ માર્ગે થાય છે, એટલા માટે એને કહેવામાં આવે છે વન વે ડિરેક્શનમાં ઉર્જાનું વહન. જોઈએ પ્રશ્ન. આહાર શૃંખલાનું પ્રત્યેક ચરણ પોષક સ્તર બનાવે છે. દરેકે દરેક પગથિયા છે ને પોષક સ્તર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને 3 થી 4 પોષક સ્તર જે હોય એનાથી આખી આહાર શૃંખલાનું નિર્માણ થાય છે.
નિવસન તંત્રમાં ઉર્જાનું વહન કોનાથી થાય છે? તો કે ઉત્પાદકોથી. સૌથી પહેલાં ઉર્જા સૂર્યપ્રકાશ દ્વારા ઉર્જા કોને મળે છે? ઉત્પાદકોને. ઉત્પાદકો પછીના જે ઉપભોગીઓ છે એમાં ઉર્જાનું વહન કરે છે. તો એટલા માટે સૌથી પહેલાં ઉર્જા મેળવનાર કોણ છે? તો કે ઉત્પાદક સજીવો. આમાં કોણ આવે? તો કે લીલી વનસ્પતિઓ. ઉત્પાદકોમાં લીલી વનસ્પતિ પ્રથમ પોષક સ્તરે હોય છે. સૌર ઉર્જાનું શોષણ કરે છે અને પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા દ્વારા વાતાવરણનો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, પાણી, સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં ક્લોરોફિલની મદદથી પોતાના ખોરાકનું નિર્માણ પોતાની જાતે કરે છે. અને અહીંયા મળેલી ઉર્જા એના પછીના જે તબક્કાઓ છે, પછીના જે લેયર્સ છે એમાં એ પ્રાપ્ય કરાવે છે. ઉત્પાદકોથી ઉર્જાનું વહન પછીના પોષક સ્તરમાં રહેલા જે સજીવો છે, એટલે કે સૌથી પહેલાં ઉત્પાદકોને, પછી કોને મળશે? તૃણહારીઓને. એટલે જો ઉત્પાદકોથી તૃણહારીમાં ઉર્જાનું વહન થાય છે. તૃણહારી જે છે એનો ઉપયોગ કોણ કરશે? ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરશે માંસાહારીઓ. તો હવે તૃણહારીમાંથી એ ઉર્જા શેમાં જશે? માંસાહારીમાં જશે. આ માંસાહારીનો ઉપયોગ કોણ કરશે? તો કે ઉચ્ચ કક્ષાના માંસાહારીઓ. તો આ પ્રમાણે એક લેયરમાંથી બીજા લેયરમાં, બીજામાંથી ત્રીજામાં, ત્રીજામાંથી ચોથામાં ઉર્જાનું વહન થયા કરે છે. તો અહીંયા ઉર્જાના વહન માટે માત્ર ને માત્ર એક જ રસ્તો મળે છે. એટલા માટે અહીંયા નિવસન તંત્રમાં ઉર્જાનું વહન એકમાર્ગી છે. તૃણહારી તરફ વહન પામે છે. જ્યારે માંસાહારીઓ તૃણહારીનું ભક્ષણ કરે ત્યારે ઉર્જાનું વહન શેમાં થશે? માંસાહારીમાં. હવે એ ઉર્જા તૃણહારીમાંથી શેમાં જશે? માંસાહારીમાં વહન પામે છે. આમ ઉર્જાનું વહન ક્યાંથી થાય છે? ઉત્પાદકોથી લઈ અને ઉચ્ચ કક્ષાના જે ઉપભોક્તા સજીવો છે, ઉચ્ચ કક્ષાના જે માંસાહારી પ્રાણીઓ છે એમાં ઉર્જાનું વહન થાય છે. આમ નિવસન તંત્રમાં સૌર ઉર્જાના પ્રવેશ દ્વાર તરીકે કોણ હોય છે? ઉત્પાદકો. એક માસનો ખૂબ આઈએમપી ક્વેશ્ચન. નિવસન તંત્રમાં ઉર્જાનું, સૌર ઉર્જા જે છે એનો પ્રવેશ દ્વાર કોણ છે? કોને સૌથી પહેલાં ઉર્જા મળે? તો કે ઉત્પાદક સજીવો, લીલી વનસ્પતિ જે છે એને સૌથી પહેલાં સૌર ઉર્જા મળે. એ સૌર ઉર્જાનું રૂપાંતર કરે છે રાસાયણિક ઉર્જામાં, ખોરાકનું નિર્માણ કરે છે અને પછી અન્ય જે લેયર્સ છે ત્યાં એ ઉર્જા અવેલેબલ થાય છે. તો એટલા માટે સૌર ઉર્જાના પ્રવેશ દ્વાર તરીકે કોણ હોય છે? ઉત્પાદક સજીવો હોય છે. તો સૌથી પહેલાં સૂર્યપ્રકાશ કોને મળે? ઉત્પાદક સજીવને. ઉત્પાદક સજીવનો ઉપયોગ કોણ કરે? તૃણાહારી પ્રાણીઓ. તૃણાહારી પ્રાણીઓને કોણ ખાય? માંસાહારી પ્રાણીઓ. અને માંસાહારી પ્રાણીને કોણ ખાય? એના કરતાં પણ વધારે સક્ષમ જે ઉચ્ચ કક્ષાના માંસાહારી પ્રાણીઓ છે એનું ભક્ષણ કરે છે. નિવસન તંત્રમાં ઉર્જાનું વહન હંમેશા એક માર્ગી હોય છે. એક માર્ગનો અગેન કહું છું, મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન. વન વે જ હોય છે એનું ડિરેક્શન. વનસ્પતિમાં રહેલી જે સૌર ઉર્જા છે એ પુનઃ સૂર્ય તરફ પાછી જઈ શકતી નથી. વનસ્પતિએ જે ખોરાક બનાવ્યો છે, જો ઉર્જા વધે તો એ ઉર્જાનો વ્યય થઈ જાય, એ પાછી ઉર્જા સૂર્યપ્રકાશને ક્યારેય આપી શકશે નહીં. જે ઉર્જા તૃણાહારીઓ તરફ વહન પામે છે તે પુનઃ ઉત્પાદકો તરફ પાછી આવતી નથી. હવે તમને સમજાઈ ગયું હશે કે ઉત્પાદકો પાસે જે ઉર્જા હશે એ સૂર્યપ્રકાશને ન આપી શકે, તૃણહારી પાસે હોય એ ઉત્પાદકોને ન આપી શકે, માંસાહારી પાસે હોય એ તૃણહારીને ન આપી શકે, અને ઉચ્ચ માંસાહારી પાસે હોય એ માંસાહારીને ન આપી શકે. પોષક સ્તરમાં ઉર્જા વહન દરમિયાન ઉર્જાનો કેટલોક ભાગ જે છે એનો વ્યય થશે, પરંતુ એના આગળના સ્તર માટે ક્યારે પણ પ્રાપ્ય થશે નહીં. આમ વિવિધ પોષક સ્તરે ક્રમશઃ વહન પામતી ઉર્જા પુનઃ નીચલા સ્તર માટે ક્યારે પણ પ્રાપ્ય થઈ શકશે નહીં. એટલે સૂર્યપ્રકાશે જે ઉર્જા ઉત્પાદક સજીવને આપી છે, ઉત્પાદક સજીવે ખોરાકનું નિર્માણ થઈ જાય અને જો ઉર્જા વધે તો એ પાછી ક્યારેય રિટર્ન બેક કરી શકતી નથી. આમ નિવસન તંત્રમાં ઉર્જાનો જે ફ્લો છે, ઉર્જાનું જે વહન છે એ હંમેશા એક માર્ગે જ થાય છે. વધેલી ઉર્જાનો વ્યય થઈ જશે, પરંતુ આગળના સ્તર માટે ક્યારે પણ પાછી પ્રાપ્ય થતી નથી. નિવસન તંત્રમાં ઉર્જા જે છે એનું વહન આપણે ભણ્યા. તો નિવસન તંત્રમાં ઉર્જાનું વહન થાય છે તો એ દરમિયાન અમુક માહિતીઓ જે છે આપણે તારવી શકીએ કે દરેકે દરેક સજીવ આહાર શૃંખલા બનાવે છે. આ આહાર શૃંખલા જે છે એના અલગ અલગ તબક્કાને પોષક સ્તર કહેવામાં આવે છે. આ પોષક સ્તર 3 કે 4 જે છે એ પગથિયા ધરાવે છે. તો જ્યારે વનસ્પતિ એને સૂર્ય ઉર્જા મળે છે ત્યારે વનસ્પતિના જે પર્ણો છે એ માત્ર 1% માત્ર ને માત્ર 1% ભાગનું જ શોષણ કરી અને સૌર ઉર્જાને રૂપાંતર કરે છે રાસાયણિક ઉર્જામાં અને ખોરાક બનાવે છે. બાકીની ઉર્જા જે છે એનો વ્યય થઈ જતો હોય છે. એક સ્તરમાંથી બીજા સ્તરમાં જ્યારે ઉર્જાનું વહન થતું હોય છે ત્યારે સૌથી વધારે ઉર્જાનો બગાડ થતો હોય છે. નિવસન તંત્રમાં અલગ અલગ પ્રકારના સજીવો વસવાટ કરતા હોય છે. દરેકે દરેક સજીવને પોતાની જૈવિક ક્રિયાઓ કરવા માટે
જો મનુષ્ય જે છે એ પણ જૈવિક ક્રિયાઓ કરતા હોય, પ્રાણીઓ જે છે એ પણ જૈવિક ક્રિયા કરતા હોય, વનસ્પતિ જે છે એ પણ જૈવિક ક્રિયાઓ કરતી હોય છે. આપણા શરીરમાં પાચનની ક્રિયા, શ્વસનની ક્રિયા, રુધિરાભિસરણની ક્રિયા, પ્રજનનની ક્રિયા, વૃદ્ધિ વિકાસની ક્રિયા એ બધી આપણી જૈવિક ક્રિયાઓ છે. વનસ્પતિમાં પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા, રસારોહણની ક્રિયા, જમીનમાંથી પાણી જે છે એ ગ્રહણ કરી ઉપરના અલગ અલગ ભાગો સુધી પાણી, ખનિજ દ્રવ્યોનું વહન કરવાની ક્રિયા, બાષ્પોત્સર્જનની ક્રિયા, આ બધી જ ક્રિયાઓ વનસ્પતિની પણ જૈવિક ક્રિયાઓ છે. તો દરેકે દરેક સજીવ જ્યારે પ્રજનન, વૃદ્ધિ, વિકાસ જેવી ક્રિયાઓ કરતો હોય છે ત્યારે પણ ઉર્જાની જરૂર એને પડતી હોય છે. સૌથી પહેલાં ઉર્જા મળે છે ઉત્પાદક સજીવને, ત્યાર પછી એ ઉર્જાનો ઉપયોગ કરે છે તૃણાહારી સજીવો. આ તૃણાહારી સજીવોને ખાય છે માંસાહારી સજીવો, અને માંસાહારીને ખાશે ઉચ્ચ કક્ષાના માંસાહારીઓ. તો જ્યારે ઉર્જાનું વહન એક ભાગમાંથી બીજા ભાગમાં, એક પોષક સ્તરથી બીજા પોષક સ્તરમાં થાય છે ત્યારે પણ ઉર્જાનો વ્યય ખૂબ વધારે થતો હોય છે. જેમ ઉપરના સ્તર સુધી જાય એમ ઉર્જાની માંગ ધીરે ધીરે ઘટતી જાય છે. સૌથી વધારે ઉત્પાદક સજીવો હોય ને ત્યાં સૌથી વધારે વિવિધતા જોવા મળતી હોય છે. જેમ ઉપર જાય ને એમ એની સંખ્યા ઘટતી જાય છે. તો સંખ્યા નીચે વધારે છે, ઉત્પાદક સજીવો વધારે છે, એટલા માટે એની ઉર્જાની જરૂરિયાત પણ વધારે હોય. જેમ ઉપર જઈએ એમ ઉર્જાની માંગ પણ ઘટતી જાય છે. જોઈએ બોર્ડ ઉપરથી પોઈન્ટ્સ. લીલી વનસ્પતિ જે છે એ સૌર ઉર્જાનો લગભગ માત્ર 1% જ ભાગનું પર્ણો દ્વારા શોષણ કરે છે અને પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા કરી સૌર ઉર્જાનું રાસાયણિક ઉર્જામાં રૂપાંતર કરે છે. ઉર્જાનું વહન એક પોષક સ્તરમાંથી બીજા પોષક સ્તરમાં, પ્રથમ પોષક સ્તર, દ્વિતીય પોષક સ્તર, તૃતીય પોષક સ્તર ને ચતુર્થ પોષક સ્તર, આજે અલગ અલગ લેયર્સનો જે આપણે પિરામિડ ભણ્યા તો એ અલગ અલગ પોષક સ્તરમાં થાય છે ત્યારે ઉષ્મા મોટા પ્રમાણમાં પર્યાવરણમાં વ્યય પામે છે. એક લેયરમાંથી બીજા લેયરમાં જ્યારે ઉર્જાનું વહન થાય છે ત્યારે સૌથી વધારે ઉર્જાનો વ્યય થાય છે, એનો નિકાલ કરવો પડે છે. ઉત્પાદકોની સરખામણીમાં ઉપભોક્તા સજીવો વધારે ઉર્જાનો વ્યય કરે છે. લીલી વનસ્પતિ એટલો વ્યય નહીં કરે, પણ જેમ ઉપર જશું, જેમ પિરામિડમાં સૌથી ઉપરના ટોચના જે સજીવો છે, ઉચ્ચ માંસાહારી પ્રાણીઓ, એ સૌથી વધારે ઉર્જા જે છે એનો વ્યય કરે છે. નિવસન તંત્રને સતત કાર્ય કરવા માટે, નિવસન તંત્ર સતત ચાલતું રહે એટલા માટે એને સતત ને સતત ઉર્જાની જરૂર પડે છે. નિવસન તંત્રને લીધે જે આખી આહાર ઝાડ બને છે, આ આહાર ઝાડમાં પણ દરેકે દરેક સજીવને પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટે ઉર્જાની જરૂર છે. આખી જે સાંકળ બને છે એમાં સાંકળમાંથી એક સજીવ ખાલી બહાર નીકળી જાય ને તો પણ નિવસન તંત્ર ખોરવાઈ જાય, એ આહાર શૃંખલા આખી ડિસ્ટર્બ થઈ જાય. એટલા માટે નિવસન તંત્રના દરેકે દરેક સજીવને પોતાનું આગવું સ્થાન છે. આ બધા સજીવો સતત કાર્યરત રહે એટલા માટે એને ઉર્જા મળતી રહેવી આવશ્યક છે. એટલા માટે નિવસન તંત્રને સતત ઉર્જા મળતી રહેવી જરૂરી છે. દરેક પોષક સ્તરમાં અલગ અલગ સજીવો પોતાની જૈવિક ક્રિયાઓ કરતા હોય છે. વૃદ્ધિ છે, પ્રજનન છે, એવી ઘણી બધી ક્રિયાઓ કરવા માટે પણ આ ઉર્જાનો ઉપયોગ કરે છે. લગભગ પ્રાપ્ત થયેલી જે ઉર્જા છે ને 10% ઉર્જા આહાર શૃંખલાના એક પોષક સ્તરમાંથી બીજા પોષક સ્તર સુધી પ્રાપ્ત થાય છે. એક જેમ કે તૃણાહારીથી લઈને માંસાહારી સુધી જાય તો માત્ર જે ઉર્જા છે એનો 10% જ ભાગ એને મળશે, બાકીની બીજી બધી જ ઉર્જાનો શું થઈ જાય છે? વ્યય થઈ જાય છે. બીજી ઉર્જા નકામી રીતે નીકળી જાય છે, એનો ઉપયોગ થઈ શકશે નહીં. આહાર શૃંખલા સામાન્ય રીતે 3 કે 4 ચરણની તબક્કાની હોય છે, જેને આપણે પોષક સ્તર તરીકે ઓળખીએ છીએ. ચોથા પોષક સ્તર પછી ઉપયોગી ઉર્જાની માત્રા ખૂબ ઓછી હોય છે. ઉત્પાદક સજીવો સુધી ઉર્જાની સૌથી વધારે ડિમાન્ડ રહેતી હોય છે. જેમ ત્રિકોણમાં આપણે પિરામિડમાં ઉપર જશું, જેમ ઉચ્ચ કક્ષાના સજીવો આવશે એમ આ ઉર્જાની ડિમાન્ડ ઘટતી જાય છે. એક માસનો એમપી ક્વેશ્ચન. ઉત્પાદકોના સ્તરમાં સજીવોની સંખ્યા સૌથી વધુ હોય છે, જ્યારે ઉચ્ચ માંસાહારીના સ્તરમાં સજીવોની સંખ્યા સૌથી ઓછી હોય છે. વનસ્પતિનું જે સ્તર છે, ઉત્પાદક સજીવો છે, ત્યાં સૌથી વધારે આપણને વિવિધતા જોવા મળે છે. જેમ પિરામિડ ઉપર સાંકડો થતો જાય છે એમ સજીવોની સંખ્યા ઘટતી જાય છે, એમ એની સજીવોની સંખ્યામાં આપણને ઘટાડો થયેલો જોવા મળે છે.